ये जिम्मेवारी तो मौके की सरकार ते होंदी है। शराब का जिहड़ा धंधा है ये बिना पुलिस की मिली भुगत तो और लोकल सियासतदानों की मिली भुगत तो बगैर हो नहीं सकता। जब इस तरह दी घटनावां होने लग जान तो सरकार का फिर अंत सरकार की फेलियर नेड़े होंदी है। पंजाब के अमृतसर विच ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब करके कई मौतां हो गई। इनू लैके राजनीति भी गर्म चल रही है, बयानबाजियां काफ़ी हो रही हैं, पर असल जिम्मेदार कौन है? ये अलावा होर भी कई मुद्दे ने, भावें GST का होए या होर उन्हें नाल गलबात करांगे। मेरे नाल इस वक्त केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश मौजूद ने, गलबात करांगे सारे मुद्दे। सोम प्रकाश, सब तो पहले शुरू करांगे अमृतसर वाले मुद्दे ते। इन्नी वड्डी लापरवाही जिहड़ा कहा जा रहा है कि वो उत्थे लेडी काम करती कि 2 दहाकियां ते कर रही सी, कोई पुछगिछ नहीं, हाले तक भी आरोपी जिहड़े ने पूरे फड़े नहीं गए। देखिए, पंजाब विच बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है जिहदे विच जहरीली शराब दे नाल अनेकों मौतां होईयां। कोई 50 कहता, कोई 60 कहता, कोई 40 कहता, और बहुत लोग गंभीर ने, बहुत लोगों की अखां की रोशनी जा चुकी है। ये बहुत ही निंदनीय और मंदभागी घटना है। जिहड़ी घटना हुई है ये जिम्मेवारी तो मौके की सरकार ते होंदी है। जिहड़ी सरकार है वो जिम्मेवारी है। ये शराब का जिहड़ा धंधा है ये बिना पुलिस की मिली भुगत तो और लोकल सियासतदानों की मिली भुगत तो बगैर हो नहीं सकता। और जो ये सरकार बनी सी, पहला जिहड़ा इन्होंने भाषण दिता सी, गवर्नर साहब का भाषण सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि हल्का इंचार्जां ਨੂੰ खत्म करांगे, असी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करांगे। और ये तो सौं खाधी सी और अपने मैनीफेस्टो पाया सी कि नशे खत्म करांगे। और बदकिस्मती ये है कि नशे बहुत वध गए ने। इन्हां दे अपने MLA भाषण करके कहते ने आ DIG बैठा, इन्हां दे करके नशे विकदे ने। और इन्हां दे अपने MLA अपने मुख्यमंत्री दे इल्जाम लाते हैं कि उन्हां दी जिम्मेवारी है जिहड़ा अक्साई दे विच घाटा पिया 5-6 हज़ार करोड़ का, इसलिए वो जिम्मेवार ने। फिर कहने की जरूरत ही नहीं किसी को कौन जिम्मेवार है। सरकार दे विच अफसरशाही भारू हो गई, अपनी मर्जी करते हैं। जिहड़े उत्थे दे हल्का इंचार्ज ने या लीडर ने उन्होंने दे कहण ते किसी नूं भी फड़ के अंदर करते हैं, झूठे परचे करते हैं, और जिहड़ा लॉ एंड आर्डर बुरी तरह बिखर चुका है। मैं अपने तजर्बे तो दसदा है कि SSP होवे, SP कहे मैं तेरा कहना ही नहीं मनता, जो जो करना कर ला, क्योंकि उन्होंने MLA की शह प्राप्त है। और बेबस हो जाए फिर सरकार ये सोचे चलो भी SP नूं रहण दिओ, SSP नूं बदल दिओ। जब इस तरह दी घटनावां होने लग जान तो सरकार का फिर अंत सरकार की फेलियर नेड़े होंदी है। लोकां नाल वायदा करके असीं आईए कि असीं नशे खत्म करांगे, और लोकां ने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड विच वड्डे सियासतदानां दे हलके विच, मुख्यमंत्री दे अपने हलके विच डिस्टिलरियां फड़ियां गईयां, कच्ची शराब बनी लोगों च वंडी जाती है, घर घर लोगों को शराब मिलती है। फिर कहना जी सेंटर पैसे नहीं दिंदा, साडे कोल पैसा घट है। अक्साई के पैसे तो तुहानूं आउणा ही कोई नहीं है, सारा तुसीं अपने हफ्ता च काम लै लिया, सारा काम 2 नंबर का करते हैं। और पॉलिटिशियन करते हैं, ये कहते जी असीं खत्म कर देना जी, ये रेत माफिया खत्म कर देना। रेत माफिया तो कई गुणा वध गया। हुण तो गिणे मिथे रोक रह गए जिहड़े इहदे विच शामिल नहीं है, बहुते तो शामिल हो गए रेत माफिया बेचण विच। जदों पुलिस विच अनुशासनहीनता आ जाए, जदों पुलिस अपना काम करन दे विच काबिल ना रहे, जदों वो सिर्फ सियासी कार उन्हां दा हो जाए, जदों अफसरशाही अपनी मर्जी आप उधरी हो जाए, फिर जदों MLA कहण लग जाण साडा साडी सरकार ठीक नहीं चल रही, नशे आप बकाउंदे ने, जदों ये कहण भी कि जिहड़ा रेते बजरी का काम है वो आप MLA या दूजे नेता कराउंदे ने, तो फिर कहण वाली कोई गल नहीं रहिंदी।
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਐਸਐਚਓ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, 2000 ਅਫਸਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣ, 2000 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟੰਗੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਔਰ MLAਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੇਚਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਝੂਠਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ GST ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ GST ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇ ਆ, no money to pay states their GST share, government tax parliamentary panel। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ MLA ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਔਰ GST ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ MLA ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਝੂਠੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲ, ਔਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2-4 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, 2-4 ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, BJP ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ BJP ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ BJP ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ BJP 'ਚ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਏ, ਉਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दिल्ली तो कैमरामैन लक्ष्मण, नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी। क्या आप है परेशान कि आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।